Good morning, my dear students. Today we discuss the one example on permutation. Okay, the example problem is find the number of four-letter words formed using the letters of the word equation. Okay, given word is equation, we find the four-letter words. Okay, in some cases, the words beginning with A, the words ending with N, the words beginning with A and end with N. ఇంకా అడగవచ్చు beginning with A, beginning with A, beginning with the vowel, beginning with consonants అడగవచ్చు. Same ending with N, ending with E, ending with vowel, ending with consonants అడగవచ్చు. లేకపోతే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ beginning and ending with vowel, beginning and ending with consonants, beginning with vowel, ending with consonants, or beginning with one letter A and ending with another letter ఇలా అడగవచ్చు. First, okay, the solution is given word equation has how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters are there. Okay, given word equation has 8 letters. 8 letters. First we will find out number of four letters. Number of four letters. Number of four letters. Number of four letters. That's why you take the four empty places. That's why you take the four empty places. Empty places ilana and this goes like that. Box form and this goes. That's why you take the four. Why do you take the four empty places? The number of four letters. If you ask the number of five letter words, we take the five empty places. You have asked the six letter word, you take the six empty places. Or you have asked the three letter word, you have take the only three. But here you ask the four letter word. That's why you take the four empty places. Okay, without condition. You have find the four letter words without condition. That means ending, starting, there is no. So the number of four letter words forming is given 8 letters. Here n is equal to 8, here r is equal to 4. అంటే ఈ 8 లెటర్స్ నుంచి 4 లెటర్స్ ని ఇందులో అరేంజ్ చేయాలి. ఎనీ మీనింగ్ ఆర్ మీనింగ్లెస్. 4 లెటర్ వర్డ్స్ మీనింగ్ ఆర్ మీనింగ్లెస్. ఈ 8 లెటర్స్ అంటే గివెన్ వర్డ్స్ ఆర్ 8 లెటర్స్ and we have arranged the 4 empty places. That's why you have 4 gaps or 4 chests. We arrange the 4 objectives. n objectives ఉన్నాయి, r objectives ని arrange చేయాలంటే the formula is npr. But here n 8 objectives ఉన్నాయి, r formula ఉన్నాయి కాబట్టి the number of 4 letter words are npr, that is equal to 84. The number of 84. లేకపోతే ఇలా కూడా arrange చేయొచ్చు without using the formula we can write. Okay, first ఇక్కడ arrange చేయడానికి ఎన్ని chances ఉన్నాయి? 8 letters లో ఏ లెటర్ అయినా arrange చేయొచ్చు. n arrange చేయొచ్చు, q, u. కానీ ఫస్ట్ పాస్ కి ఎన్ని chances ఉన్నాయి? 8 chances ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాస్ లో ఒక లెటర్ ఫిల్ చేస్తాం. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని chances ఉంటాయి? ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి మనకు? 7. కాబట్టి నెక్స్ట్ పాస్ ఫిల్ అప్ చేయడానికి ఎన్ని chances ఉంటాయి అంటే 7 chances ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్రెడీ 2 లెటర్స్ ఫిల్ అప్ చేసిన వారికి ఇంకా 6 లెటర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక లెటర్ పోతే ఇంకా 5 ఉంటాయి. 8 7 6 5. 8 తో స్టార్ట్ అయింది. ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ 7 into కౌంటింగ్ బై అరౌండ్ 6 into 5 is equal to 8p5. డైరెక్ట్ గా చూస్తాం 8p4. ఓకే, స్టార్టింగ్ విత్ a you have 4 consequences. That's why ఇక్కడ write the 8p4. లేకపోతే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ప్రకారం కూడా రాయొచ్చు. ఇదంతా నెంబర్ ఆఫ్ 4 లెటర్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఫామ్ అయితే అంటే 8p4 వర్డ్స్ ఫామ్ అయితే 8p4 వర్డ్స్ ఫామ్ అయితే ఆ 8p4 వర్డ్స్ లో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో యు హావ్ డిస్కస్డ్ ద ఎగ్జాంపుల్ గా సేమ్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ beginning with e, the number of words beginning with the number of begin with e, the number of words means 4 letter words only. 4 letter words mainly. Okay, that's why you take the 4 empty places. Here the such case is beginning with e. Beginning with b means వర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా e తో స్టార్ట్ అయి ఉండాలి. వర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా e తో స్టార్ట్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ అనేది స్పెషల్ కేస్. ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ అనేది స్పెషల్ కేస్. అరే ఎండింగ్ విత్ e అంటే లాస్ట్ బాక్స్ అనేది స్పెషల్ కేస్. అయితే మనం ఫిలప్ చేసేటప్పుడు ఈ 4 బాక్సెస్ ని ఫిలప్ చేయాలి. అయితే ఫిలప్ చేసేటప్పుడు ఏ బాక్స్ ఫస్ట్ ఫిలప్ చేయాలంటే స్పెషల్ కేస్ బాక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఫిలప్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ అనేది బిగినింగ్ విత్ e కాబట్టి
ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఈ తప్ప వేరే లెటర్ అనేది ఫిల్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ఫిల్ అప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద మ్యాటర్ ఏం రాయాలంటే మనం ఏదైతే అరేంజ్ చేస్తున్నామో అదే థియరిటికల్ గా రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ విత్ ఈ. ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద point number 1. Okay, first we fill the first place with letter E is one way. ఇక్కడ ఎన్ని వేస్ లో ఫిల్ అప్ చేయొచ్చు అంటే ఓన్లీ వన్ వే లో ఫిల్ అప్ చేయొచ్చు. కానీ బాక్స్ లో ఈ రాసి బాక్స్ కింద రాయాలంటే వన్ రాయాలి. వన్ మీన్స్ ఈ బాక్స్ ఫిల్ అప్ చేయడానికి ఓన్లీ వన్ వే ఉందనే ఛాన్స్. అయితే ఇక ఈక్వేషన్ లో మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయంటే ఈక్వేషన్ వర్డ్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈక్వేషన్ లో మొత్తం 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఈ అనే లెటర్స్ ని ఇక్కడ ఫిల్ అప్ చేసినాం కాబట్టి ఇంకా ఈ నోట్ పెట్టేసేయండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయంటే మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి 7 లెటర్స్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 7 లెటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. n is equal to now n is equal to 7 అయితే r is equal to అంటే 3 అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే now we fill the remaining how many places are there? 3 places are there. Now we fill the remaining 3 places with remaining how many letters are remaining? 7 letters are there. Now we fill the remaining 3 places with the remaining 7 letters is 73 ways. 73 ways. Okay, in 3 passes next time fill up చేసిన వాటిని మూడింటికి కలిపి రాయాలంటే 73 ways అంటే ఇప్పుడు 4 ప్లేసెస్ ఫిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఫార్ములా ఏంటంటే 1 into 73 is equal to అంటే 73 ways అయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 letter words beginning with E అంటే 73. నాట్ ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ 7 beginning with A అయినా 73 నే వస్తుంది, beginning with N అయినా 73 నే వస్తుంది, beginning with T అయినా 73 నే వస్తుంది. ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏం రాయాలంటే ఈ బాక్స్ తీసుకొని కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలా. ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. మనం ఏదైతే ఫిల్ అప్ చేసినామో అదే థియరిటికల్ గా మ్యాటర్ రాస్తే అది పాయింట్ వైజ్ రాసుకోవాలా. ఓకే, ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ విత్ E is one way and okay, next point now we fill the already one place fill చేసిన కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ 3 ప్లేసెస్ ని అట్ ఎ టైం ఫిల్ అప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వాటికి స్పెషల్ కేసెస్ ఏం లేవు కాబట్టి ఫస్ట్ పాస్ మాత్రం స్పెషల్ గా ఫిల్ అప్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి now we fill the remaining 3 places with remaining letters. ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి 7 letters. ఇది 73 ways. ఈ మూడు బాక్సులను కలిపి 73 ways. టోటల్ 4 బాక్సెస్ ఫిల్ అయినాయి కాబట్టి ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం 1 into 73 ways are 73 words form. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ 4 letter words beginning with E. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో సెకండ్ కేస్ ఏమడిగిందంటే మనకి ద నెంబర్ ఆఫ్ 4 letter words end with N. ఓకే, ఫస్ట్ we take the 4 letter words కాబట్టి 4 empty places తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ బాక్స్ ఫిల్ అప్ చేయాలన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ స్పెషల్ కేస్ ఏమున్నది end with N అన్నది. అంటే ఆ టోటల్ 4 letter words లలో n తో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ ని కౌంట్ చేస్తూ రావాలి. మనం ఆ n వర్డ్స్ అన్ని రాసి కౌంట్ చేయాలన్నది by using the permutation we easily find out the number of 4 letter words ending with N. Ending with N means the లాస్ట్ ప్లేస్ అనేది n ఏ ఉండాలి. అంటే ఆ వర్డ్ లో లాస్ట్ లెటర్ ఏమై ఉండాలా n ఏ ఉండాలి. ఇంకా వేరే లెటర్ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఈ 4 ప్లేసెస్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ అనేది n తప్ప వేరేది ఏం ఫిల్ అప్ చేయలేం కాబట్టి ఫస్ట్ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద లాస్ట్ ప్లేస్. ఇదంతా థియరిటికల్ కాదు. ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద లాస్ట్ ప్లేస్ విత్ n is one way. n is one way వస్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ లాస్ట్ ప్లేస్ కింద ఉండాలి. 1 మీన్స్ అంటే బాక్స్ ఫిల్ అప్ దానికి ఓన్లీ 1 ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంది. n తప్ప వేరే నెంబర్ ఫిల్ అప్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఈ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ 3 ప్లేసెస్ ని ఎట్ ఏ టైం ఫిల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ 3 ప్లేసెస్ కి ఏ కండిషన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం రాయాలంటే now we fill the remaining 3 places with remaining 7 letters is 73 ways. 73 ways. Okay, therefore number of arrangements are 1 into 73 ways. 1 into 73 ways. అంటే the number of 4 letter words ending with n ఎన్ని ఉంటాయంటే 4p3 నే ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ విత్ ఎన్ని ఉంటాయో ఎండింగ్ విత్ కూడా అయ్యే ఉంటాయి. కావాలంటే మీరు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని
సెట్ చేయండి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేను బాగానే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ we discuss the third case beginning with e and ending with n. Third case. Okay, words begin with e and end with n. Beginning with e and end with n. Okay, now we take the four empty places. Four empty places. Why we have find the four letter word? That's why we take the four empty places. If you ask the five letter words, we take the five empty places. Now here special cases are beginning with and ending with. These two passes are special cases. Okay, first ఏదైనా fill up చేయొచ్చు. Okay, beginning with e అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే వర్డ్స్ లలో ఫస్ట్ లెటర్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ e ఉండాలా, ఎండింగ్ లెటర్ n ఉన్నాయి మాత్రమే కౌంట్ చేసుకోవాలి. వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ e నే ఉండాలా, లాస్ట్ లెటర్ ఏమై ఉండాలా, n నే ఉండాలి. దాన్ని థియరిటికల్ రాస్తే ఫస్ట్ we fill the theoretical ఏంటంటే first we fill the first place with e. First place with e is one way. ఓన్లీ ఇక్కడ వన్ రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ we fill the లాస్ట్ ప్లేస్ కూడా స్పెషల్ కేసెస్. స్పెషల్ కేస్ అంటే ఫస్ట్ ఫిల్అప్ చేయాలి, తర్వాతనే రిమైనింగ్ ఫిల్అప్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేసెస్ స్పెషల్ కేసెస్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఫిల్అప్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ప్లేస్ లాస్ట్ ప్లేస్ ఏది ఫిల్అప్ చేసినా నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే అవి ఇండిపెండెంట్ పాసెస్ కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ we fill the లాస్ట్ ప్లేస్ విత్ n is one way. నెక్స్ట్ పాయింట్ వన్ వే కాబట్టి ఇక్కడ వన్ రాయండి. అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని ప్లేసెస్ ఫిల్అప్ చేసినాం అంటే 2 ప్లేసెస్ ఫిల్అప్ చేసినాం. ఓకే, మన దగ్గర మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయంటే 8 లెటర్స్ లో 2 లెటర్స్ ఫిల్అప్ చేసాం. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే నౌ we fill the remaining 2 middle places with remaining 6 letters. 2 places with 6 letters is another 62 ways. Remaining 80 marks in there are 62 ways. Okay, last therefore required arrangements are required words. Required words are fundamental principle of counting method of 1 into 62 into 1 into 62 into 1 is equal to 62 వస్తుంది. ఇలా the number of words starting with n, the number of words starting with ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ the number of four letter words. నెక్స్ట్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ అడగలేదు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడిగితే ఎలా ఉందంటే the number of four letter words starting with vowel or starting with consonants or ending with vowel or ending with consonants or starting with vowel or ending with consonants ఇలా వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలో చూద్దాం. ఇదే ప్రాబ్లం the number of four letter words starting with vowel. Okay, next fourth case. Okay, begin with vowel. Words begin with vowel. Okay, given word equation and vowel గాని కాన్సోనెంట్స్ గాని మీకు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే కంపల్సరీగా ఇచ్చిన వర్డ్ లో ఎన్ని వోవెల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది స్ప్లిట్ చేస్తూ రావాలా ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇక్కడ వోవెల్స్ ఎట్లా అండి, వోవెల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద సెట్ ఆఫ్ ఇలా ఈ వోవెల్స్ ఏమి ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ వోవెల్ క్యూ వోవెల్ కాదు, యు వోవెల్, ఏ వోవెల్, టీ వోవెల్ కాదు, ఐ వోవెల్, ఓ కూడా వోవెల్, ఎన్ వోవెల్ కాదు, ఏ ఐ ఓ యు వోవెల్స్ మనకి. అయితే ఈ ఈక్వేషన్ లో వోవెల్స్ అన్ని ఉన్నాయి మనకి. నెక్స్ట్ కాన్సోనెంట్స్ చేస్తాను. కాన్సోనెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద సెట్స్ ఆఫ్ క్యూ ఇస్ ద కాన్సోనెంట్స్, రిమైనింగ్ అనే కాన్సోనెంట్స్ అయిపోతుంటాయి. నెక్స్ట్ టీ ఇస్ ద కాన్సోనెంట్స్, నెక్స్ట్ ఎన్ ఇస్ ఆల్సో కాన్సోనెంట్స్. ఓకే, వోవెల్స్ 3 ఉన్నాయి, కాన్సోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే కాన్సోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగినింగ్ విత్ వోవెల్, ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగినింగ్ విత్ వోవెల్. ఓకే, 4 లెటర్ వర్డ్స్ తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ ఎండింగ్ బిగిన్ విత్ వోవెల్ అంటారు. అయితే ఏ వోవెల్ అయి ఉండాలా, ఆ వోవెల్ ఈనా, ఆ వోవెల్ యూనా, ఆ వోవెల్ ఏనా, ఐ
గర్ల్ అంటే అక్కడ గర్ల్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు, గర్ల్ అయితే చాలు. ఇక్కడ కూడా ద వర్డ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఓవెల్ అంటే ఓవెల్ అయితే చాలు, అది ఏదైనా కావచ్చు, ఏ అయినా కావచ్చు, ఈ అయినా కావచ్చు, ఈ అయినా కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ స్పెషల్ కేసు ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫిల్అప్ చేయాలి. అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో దేంతో ఫిల్అప్ చేయాలా? ఓవెల్స్ తో ఫిల్అప్ చేయాలి. అయితే మనకి ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ ఓవెల్స్ ఆర్ దేర్? 5 ఓవెల్స్ ఆర్ దేర్. దట్స్ వై ఓకే ఫస్ట్ ప్లేస్ టు ఫిల్అప్ విత్ ఓవెల్స్. మనకి ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయి? 5 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. వాటి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? ఒకటే ప్లేస్ ఉంది. కానీ ఫస్ట్ ప్లేస్ మాత్రం ఫిల్అప్ చేయాలి. ఈ మూడింటిని తర్వాత ఫిల్అప్ చేయాలి. కానీ ఫస్ట్ మాత్రం స్పెషల్ కేసు ఫిల్అప్ చేయాలా? ఏతో ఫిల్అప్ చేయాలా? ఓవెల్స్ తో ఫిల్అప్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ n is equal to అంటే 5 అవుతుంది, r is equal to అంటే 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే 5p 1 అవుతుంది, లేకపోతే 5 వేసి వస్తుంది. 5p 1 వాల్యూ అంటే 5. అంటే ఇక్కడ ఏతోనైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ u తో కూడా ఉండొచ్చు, లేకపోతే a ఉండొచ్చు, లేకపోతే i ఉండొచ్చు, లేకపోతే o ఉండొచ్చు, లేకపోతే e ఉండొచ్చు. ఆల్రెడీ ఇంకొక ఫైండ్ అవుట్ చేసిన చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ e. అదే విధంగా ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ e ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ u, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ a, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ i, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ o. ఇదన్నిటిని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓవెల్ తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వస్తుంది. అయితే ఇవన్నీ ఎట్ ఏ టైం ఫిల్అప్ చేయొచ్చు. కానీ ఫస్ట్ పాస్ ఫిల్అప్ చేయడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ వస్తాయంటే 5 ఛాన్సెస్ వస్తాయి. ఓకే ఇంకా రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ని ఫిల్అప్ చేయాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ కి మనకి కండిషన్ ఏం లేదు కాబట్టి రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ని ఫిల్అప్ చేయడానికి ఇంకా రిమైనింగ్ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? ఇక్కడ రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 7 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 7 లెటర్స్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఎన్నైనా ఉన్నాయి, ఒకటి మాత్రమే ఫిల్ చేస్తుంటాం. 5 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 ఎట్ ఏ టైం ఫిల్ కావు, ఓన్లీ 1 ఓవెల్ మాత్రమే ఫిల్ అవుతుంటది. అంటే ఇక్కడ 1 ఓవెల్ పోతే 4 ఓవెల్స్ ఉంటాయి, 3 కాన్సోనెంట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో ఓవెల్ కాన్సోనెంట్స్ అనే అవసరం లేదు, ఫస్ట్ ప్లేస్ మాత్రమే ఓవెల్ ఉంటే చాలు. రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో ఓవెల్స్ ఉండొచ్చు, కాన్సోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ we fill the first we fill the first place with first we fill the first place with given 5 vowels is 5p1 base and అంటే 5 base and ఇక్కడ 590. okay next time అంటే now we fill the remaining 3 places with remaining 3 places with careful గా ఏంటంటే remaining 3 places with remaining letters ఎన్ని ఉన్నాయంటే remaining letters ఎన్ని ఉన్నాయంటే 4 vowels ఉన్నాయి, 3 consonants ఉన్నాయి, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే 7 ఉంటాయి. 7p3 బేస్ వస్తాయి, 7p3 బేస్. ఈ మూడింటిని కలిపి ఎన్ని బేస్ వస్తాయంటే 7p3 బేస్. రిక్వైర్డ్ వర్డ్స్ ఏమైందంటే ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ప్రకారం 5 into 7p3 బేస్ వస్తాయి. అంటే a తో 7p3, e తో 7p3, o తో 7p3, i తో 7p3, u తో 7p3 మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తానంటే 7p3 + 7p3 + 7p3 7p3 5 into 7p3 వస్తుంది. ఇది స్టార్టింగ్ విత్ ఓవెల్. అదే ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్ అన్న సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిల్అప్ చేయాల్సింది ఏం చేయాలంటే ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం ఫిల్అప్ చేయాలంటే లాస్ట్ ప్లేస్ ఓవెల్ తో ఫిల్అప్ చేయాలి. ఓవెల్ తో ఫిల్అప్ చేస్తే 5 వేస్ వస్తాయి, రిమైనింగ్ వాటికి ఏమవుతుందంటే 7p3 వేస్ వస్తుంది. ఇది ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్. సేమ్ కాన్సోనెంట్స్ అంటే స్టార్టింగ్ విత్ కాన్సోనెంట్స్ అంటే కాన్సోనెంట్స్ నే ఫిల్అప్ చేయాలా, ఎండింగ్ విత్ కాన్సోనెంట్స్ అంటే ఎండింగ్ లో కాన్సోనెంట్స్ ని ఫిల్అప్ చేయాలా. ఇదే ప్రాబ్లం ఎండింగ్ విత్ బిగినింగ్ విత్ ఓవెల్ అనకుండా బిగినింగ్ విత్ కాన్సోనెంట్స్ అన్నది. సేమ్ ప్రాబ్లం బిగినింగ్ విత్ కాన్సోనెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏది ఫిల్అప్ చేయాలంటే కాన్సోనెంట్స్ నే ఫిల్అప్ చేయాలా. బట్ కాన్సోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాస్ కి ఏమైందంటే 3 వేస్ వస్తాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని బాసెస్ ఉన్నాయంటే 3 బాసెస్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5 వోవెల్స్ ఉంటాయి, 2 కాన్సోనెంట్స్ ఉంటాయి. 5 వోవెల్స్ అండ్ 2 కాన్సోనెంట్స్ 7 ఉంటాయి. 7p3 అంటే 3 into 7p3 అనేది స్టార్టింగ్ విత్ ఓవెల్ కాన్సోనెంట్స్ అయితే 5 into 7p3 అనేది స్టార్టింగ్ విత్ ఓవెల్, ఎండింగ్ విత్ కూడా అలానే వస్తుంటాయి. ఇదే ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ విత్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్, బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్, బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్. ఓవెల్ కాన్సోనెంట్స్ వచ్చిందంటే మీకు కంపల్సరీ ఏం రాయాలంటే ఓవెల్స్ ఎట్లా రాయాలా, కాన్సోనెంట్స్ రాయాలి. సేమ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి బిగినింగ్ విత్ ఓవెల్ అండ్ ఎండ్ విత్ కాన్సోనెంట్స్, ఎండింగ్ విత్ కాన్సోనెంట్స్. అంటే ఈ 4 లెటర్ వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ కాన్సోనెంట్స్ ఉండాలా, లేకపోతే ఎండింగ్ విత్ కూడా ఓవెల్ రాయండి. బిగినింగ్ విత్ ఓవెల్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఆల్సో ఓవెల్,
ఓకే స్టార్టింగ్ ఓవెల్ ఉండాలా అంటే ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఉండాలా లాస్ట్ కూడా ఓవెల్ ఉండాలా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓవెల్ ఉండాలా లాస్ట్ ప్లేస్ ఓవెల్ ఉండాలా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ లాస్ట్ ప్లేసెస్ అనేవి స్పెషల్ కేస్ కాబట్టి ఫస్ట్ వి ఫిల్ ద ఓవెల్స్ అనేవి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఎనీ టైం ఫిల్ అవుతారు ఎందుకు రెండు ఓవెల్స్ కాబట్టి అదే ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఇక్కడ కాన్సోనెంట్స్ అంటే ఇస్తాం కాన్సోనెంట్స్ ఓవెల్స్ సెపరేట్ గా ఫిల్ చేయొచ్చు బట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఓవెల్ ఉండాలా లాస్ట్ ప్లేస్ ఓవెల్ కాబట్టి రెండు ఎట్ ఏ టైం ఫిల్ అప్ చేయాలా ఈ రెండు పాస్ ని ఎట్ ఏ టైం ఫిల్ అప్ చేసిన ఏమంటే ఓవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 5 ఉన్నాయి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి 2 ప్లేసెస్ కాబట్టి ఏమైతుందంటే 5 కి 2 వేస్ వస్తాయి ఫస్ట్ లాస్ట్ పాస్ కలిపి ఎన్ని వేస్ వస్తాయి అంటే 5 కి 2 వేస్ వస్తాయి ఎందుకు లెటర్స్ 5 ఉన్నాయి ప్లేసెస్ 2 ఉన్నాయి 2 ఎట్ ఏ టైం ఫిల్ అప్ చేసుకోవాలి ఓకే రిమైనింగ్ 2 ప్లేసెస్ ని ఎలా ఫిల్ అప్ చేయాలంటే రిమైనింగ్ లెటర్స్ తో ఫిల్ అప్ చేయాలి రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ 2 ప్లేసెస్ ఫిల్ అప్ చేస్తున్నాం అంటే 2 ఓవెల్స్ ఎనఫ్ పోతాయి కాబట్టి 3 ఓవెల్స్ ఉంటాయి 3 కాన్సోనెంట్స్ ఏమైతే 6 కి 2 వేస్ అయితే 5 కి 2 ఇంటూ 6 కి 2 వేస్ అయితే 5 కి 2 ఇంటూ 6 కి 2 అయితే ఓకే ఇది స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ ఎండింగ్ విత్ ఓవెల్ ఇదే ప్రాబ్లం లో బిగిన్ విత్ ఓవెల్ ఎండ్ విత్ కాన్సోనెంట్స్ అన్నాడు అనుకో బిగిన్ ఓవెల్ ఎండ్ కాన్సోనెంట్స్ అన్నాడు అనుకో ఇదే ప్రాబ్లం 4 లెటర్ వర్డ్స్ ఓకే బిగినింగ్ లో ఇక్కడ ఓవెల్ ఫిల్ అప్ చేయాలా ఎండింగ్ లో ఫిల్ అప్ చేయాలంటే కాన్సోనెంట్స్ లో ఫిల్ అప్ ఇక్కడ కాన్సోనెంట్ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఫిల్ అప్ చేయాలా ఇక్కడ కాన్సోనెంట్స్ ఏమున్నాయి క్యూ టి ఎన్ ఫిల్ అప్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి ప్లేసెస్ ఏమున్నాయి ఓన్లీ 1 కాబట్టి అనేది 5 కి 1 ఇక్కడ కాన్సోనెంట్స్ ఏమున్నాయి 3 ఉన్నాయి బట్ ప్లేసెస్ ఏమున్నాయి ఓన్లీ 1 కాబట్టి అంటే 3 కి 1 అవుతుంది ఇంకా రిమైనింగ్ 2 ప్లేసెస్ లో ఏదైనా ఉండొచ్చు ఓవెల్ ఉండొచ్చు కాన్సోనెంట్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఓవెల్ ఉండొచ్చు కాన్సోనెంట్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఈ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేసెస్ మాత్రం ఫస్ట్ లో ఓవెల్ ఉండాలా లాస్ట్ మాత్రం కాన్సోనెంట్స్ ఉండాలి ఇక రిమైనింగ్ 2 ప్లేసెస్ ని ఎలా ఫిల్ అప్ చేయాలా ఇక రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఒక ఓవెల్ ఫిల్ అప్ అయిన కాదు 4 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 1 కాన్సోనెంట్ ఫిల్ అప్ అయిన కాదు 2 కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 6 లెటర్స్ ఉంటాయి 6 కి 2 అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ 5 కి 1 6 కి 2 ఇంటూ 3 కి 1 అవుతుంది the theoretical ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ we fill the first place with given 5 vowels is 5 కి 1 ways నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ we fill the last place with given 3 consonants is 3 కి 1 ways అని రాయాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ now we fill the remaining 2 middle points remaining 2 middle gaps or middle places with remaining 4 vowels and 2 consonants is 6 కి 2 ways required words are the fundamental principle of counting ప్రకారం 5 కి 1 and 6 కి 2 and 3 కి 1 వస్తుంది this is the basic method in permutation and combination అది ఎక్కడైనా కానీ ఆ ప్లేసెస్ తీసుకొని ఏదైతే స్పెషల్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ ఫిల్అప్ చేయాలా ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటే అన్ని ఫిల్అప్ చేసి రిమైనింగ్ వాటిని రిమైనింగ్ లెటర్స్ తో ఫిల్ చేస్తాం బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ మాత్రం మనం ఫిల్అప్ చేయాల్సింది మాత్రం స్పెషల్ కేస్ ఏదైతే స్పెషల్ బాక్స్ ఏదైతే అది మాత్రమే ఫిల్అప్ చేయాలా తర్వాత రిమైనింగ్ వాటిని ఫిల్అప్ చేయాలి మనం ఇంకా ఆలోచించాల్సింది ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ప్లేసెస్ ని అరేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే ఆన్సర్ ఎల్పి మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వితౌట్ రిపిటేషన్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక లెటర్ ని వన్ పర్సన్ ని వన్ డిజిట్ ని ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి బట్ ఇది మాత్రం బేసిక్ మనకి రెగ్యులర్ గా అడిగే ప్రాబ్లం ఇంకా వోవెల్స్ అండ్ కాన్సోనెంట్స్ ఆర్ డు నాట్ డిస్టర్బ్ రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వోవెల్ కాన్సోనెంట్స్ ఆర్ డు నాట్ డిస్టర్బ్ అని ఇది వర్డ్స్ అదే నెంబర్స్ లో అయితే 2 లెటర్ నెంబర్స్ 2 డిజిట్ నెంబర్ 3 డిజిట్ నెంబర్ 4 డిజిట్ నెంబర్స్ అందులో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 2 సెట్ ఉంటాయి డివిజిబుల్ బై 4 సెట్ ఉంటాయి డివిజిబుల్ బై 5 నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి డివిజిబుల్ బై 25 ఎన్ని ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ లో అడుగుతుంటారు ఓకే లేకపోతే సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అడుగుతారు వర్డ్ లో ఇంకా ర్యాంక్ లో అడుగుతుంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒక్కో క్లాసు డిస్కస్ చేస్తూ పోఉన్నాయి ఓకే థాంక్యూ